Иисус намекает на то, что Он является Мессией. Врешь, лукавый. Иисус не намекает. Он прямо говорит, что Он и есть Мессия, Сын Божий. Иисус претендует на то, что на роль Мессии. Иисус не претендует. Иисус является Мессией и совершил Мессию и восел одесную Богу. Если мы հայրեն կշարունակեմ, շատ կարևոր բաներ ունեմ ասելու։ Այս մասը ուղղակի վերջացնեմ սրա մեջբերումները, որ դուք համոզվեք։ Ով տեղյակ չի, թե ջուդայիզմը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Иисус является одним из харизматических лидеров эпохи конца Второго храма, которых было много. Это таких, как ты, которых много. Иисус Христос, единородный Сын Божий и Агнец Божий на закланяние, благодаря которому и верою в которого люди могут спастись. Смотрите, какое принижение, уничижение Христа, обнуление Христа, сатанизм. А таких, как ты, ахинистов много, к сожалению. А нет такого слова в русском языке, да? Ахинистов, несущих ахинеи. Но я позволю здесь еще одну аналогию, которая здесь прослеживается, и на этом ограничусь, потому что без конца можно отвечать на каждые эти предложения, фразы. Лукавые, ложь, обман, лживый, слова и буквы, и запятую. Но дело в том, что у меня и возможности нет, и времени нет. Значит, в чем аналогия? Значит, тот же дьявол, который вот только что устами этого Джигуда уничижал, обнулял, оскорблял, хулил Христа, тот же дьявол добился определенных результатов в другой сфере, а точнее в официальной науке. Это когда вам рассказывают, Вселенная такая бесконечность, вот там туманность, мы правда не знаем, что это, до конца не знаем, что гигантские звезды. Но вот вы, это ваша галактика, ваше Солнце вообще песчинка, ваша Земля вообще песчинка, а вы вообще никто, звать вас никак. То есть вы всего лишь никто, звать вас никто, трава даже, не трава. Та же дьявольская форма, да? Унижение, оскорбление личности. Вот как я отвечаю дьяволу. Вот если я или вы, любой из вас, с Христом и с Богом, то вы тоже Бог. Вы тоже можете то, что Бог. А ты, дьявол, низвержен во мрак, в ад, посягнувший на престол Божий. Вот первый грех – это гордость. Возгордившийся, посягнувший, посягатель – это Люцифер. На престол Божий ты низвержен в ад, да запретит тебе Господь. Так и архангел Михаил отвечал дьяволу. А мы уповаем на Иисуса Христа, Сына Божьего, Мессию и на милость Божью ради Христа. Иисус претендует на то, что на роль Мессии. Ոչ մի նոր բան, դա ինձ էլ վաղուց ընդհանրապես վաղուց հայտնի բան է, որ ջհուդայիզմը հակաքրիստոնեություն է։ Այսինքն այդ ջհուդ արարածները ինչ են ասում, որ Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսը իր համար մարդ էր, Աստծո զավակ չէր, ոչ մի մեսիա չէր, ոչ մի փրկություն չկա նրանից։ Այսինքն այդ ամբողջ քրիստոնե ուսուցումը եւ հավատքը դա սուտ է։ Սրանք երկում են։ Այդ այլանդակները, ջհուդները այսօրվա ասում են իր համար մարդ էր, իր համար քարոզիչ էր։ Այսինքն ջուդայիզմը այսօր ուղղակի հակաքրիստոնե քարոզություն։ Այսինքն սատանիզմ։ Ինչ որ, ինչ էլ լինի որ Քրիստոսի դեմը նվաստեցնում է Քրիստոսին, դա սատանիզմ է։ Հիմա լսեք ուշադրիր։ Սա պետք է նշել, որ այդ սինագոգա կոչվածը դրանք հենց ջուդայիզմն են քարոզում։ Հա, բայց տարբերությունը ո՞րն է այսօրվա ջուդայիզմ քարոզող ջուդների եւ Քրիստոսի ժամանակակիցների, փարիսեցիների մեջ։ Փարիսեցիները աններելի մեղք էին կատարում, այսինքն ասում են, որ Քրիստոսը սատանա է փաստորեն։ Այդ պատճառով Քրիստոսը ասեց, չէ՞, դրանց զգուշացրեց, դուք Սուրբ Հոգուն եք վիրավորում, զրպարտում, ինչը աններելի մեղք է։ Այսօրվա ջուդայիզմ քարոզող ջհուդները, այսինքն այդ նույն այդ սինագոգայի այդ այլանդակները այդ, չեմ ուզում դրանց անունը, ռավիներ եւ այլն։ Կարծեք թե նույնը չեն ասում այդ փարիսեցիները, բայց հերքում են։ Այսինքն ասում են, կարող են մեջ բերումներ անել, ասում են Սուրբ Հոգուց չէ Քրիստոսը, տեսեք, հերքում են Քրիստոսը, էլի պղծություն։
Հիմա կարծես թե նույն բանը չէ, ինչ որ, բայց դե գրեթե համարյա նույն բանն է։ Հիմա լսեք ուշադիր, ինչի եմ ես սա ասում։ Որովհետև ձեզ քաջ հայտնի անորեն վարչապետի աթոռը զավթած Թալանչին եւ Պաղծարար Նիկոլը հայտարարել է, չէ՞, թե նա իբր քրիստոնե է։ Ինքներդ կարող եք մեջբերումները անել, թե ինչեր է նա ասել։ Զավակն է, եկեղեցու եւ ուրեմն հարց է առաջանում։ Բայց խիչ ես թիրախավորել ուղակի հակաքրիստոնեական քարոզչությունը Երևանում, այսինքն սինագոգաները, ինչու ես թույլ տվել ուղակի քրիստոնեական քարոզչություն, ուղիղ հակաքրիստոնեական քարոզչություն, բռնվար Սատանու Բալանիկոլ, Սրիկա Պաղծարար Ստահակ Նիկոլ, իսկ հիմա լսեք, ինչ կաներ իսկական իմ պատկերացմամբ օրինական իշխանությունը Հայաստանում, օրինական վարչապետը, իհարկե կարգել էր, ոչ միայն սինագոգաները, ցանկացած հակաքրիստոնեական քարոզչություն, հա, մուսուլմանությունը, իսլամ, այդ ամբողջ այդ սա սատանիզմը, կարգել էր նամազը եւ այլն, դուք նման բան դիտում եք Հայաստանում, ոչ հակառակ պատկերն է, Սատանու Ստահակ Նիկոլը այսպիսով սատարում է հակաքրիստոնեական քարոզչությունը, Պաղծարար Նիկոլը պղծում է հավատքը, այսպիսով թույլատրելով Երևանում, Հայաստանում այդ սատանեական սինագոգաները, մուսուլմանական եսիմինչ կենտրոնները ինչեր են, մսկիթներ են, ինչ զիբիլ են, ինչ քակ են, ինչ զուգարաններ են, բացահայտվա սատանա էությունը Նիկոլ եւ գործնեությունը, բայց այդտեղ ուշադիր լսեք, սա հիմա ես ասում եմ ամենակարևոր բանը, այժմ կասեմ, ուրեմն սա խիստ մեծ տարբերություն է, մի բան, ինչը անհրաժեշտ է պետք է անել, արգելել բոլոր այդ սինագոգաները, մսկիթը եւ այլն, նամազը, սատանությունները, քարոզչությունը եւ այլն, սա մի բան եւ լրիվ այլ բան է, ինչ որ այդ ժողովրդի, ասենք ջհուդների կամ պարսիկների կամ այլ ժողովուրդների, որոնց երկրները մուսուլմանական են եւ իրենք իբր համարվում են մուսուլմաններ, դե արաբական երկրների, չգիտեմ, Պակիստան եւ այլն, մարդկանց է ճարկել, նախ մարդիկ կարող են իրենք լինել թուրիմացության մեջ, երկրորդը ես շատ եմ լսել այս պարսիկներից, ոչ միայն պարսիկներից, անգամ այդ աջարացի վրացիներ, որոնք մուսուլման են, ասում են ես ուզում եմ հիմա քրիստոնե, անցնեմ քրիստոնեություն, մարդկանց չարկելել է, դուք տարբերությունը հասկանում եք, ես հուսում եմ հասկանում եք, այսինքն որ շատ գլուխ չծավալեցնեմ, կարճ ասած, կոնկրետ ասած, սահմանին եւ ընդհանրապես կառավարական կայքերում եւ արտգործ նախարարության, որը այդ սատանու բալենա է սուր այդ գլխավոր Միրզոյան, գրել զգուշացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում է բոլոր այս նամազները եւ այլն, մսկիթները, ջուդայիզմները, սինա եւ այլն։ Էլ ինչ եսիմինչ այլանդակություններ ասես չկան։ Ցանկացած հակաքրիստոնեական քարոզչությունը։ Եթե համաձայն եք, այդ դեպքում խնդրեմ կարող եք մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետություն։ Չգիտեմ, միգուցե սահմանին իրենք հատուկ այդ երկրների քաղաքացիների համար մի նախաձեռնություն արեցեք, ինչից եմ խոսում, էլի դա հնարավոր կներ, երբ որ իմ նման պատկերացմամբ ճիշտ վարչապետ լինի։ Այսինքն ստորագրություն տային, որ իրանք համաձայն են այս բաների հետ։ Չգիտեմ, ինչ որ մուսուլմանական երկրների քաղաքացիները մուտք գործելուց առաջ ստորագրություն տային, որ նամազ չեն կատարել, արգելված է։ Բայց դե գնահատեք էլի լեկտիվության, սատանու լեկտիվության աստիճանը, ես էլ եմ ականատես եղել, այդ հոլովակները կան էլ շոշի պապազելով գնում է շոշի մեջտեղը, պապազում է նամ ղախպեն էլ սատանեն է, սաղ շարժում դվիժենի կայնստում է, ինքը ղախպենն է, ինչ սատանություն է, այսօր Հայաստանում էլ են անում, տեսեք ինչ անտիրություն է տիրում Նիկոլի օրոք այս Հայաստան կոչվածում, բայց իրականում սես բան, ինչպես ռուսերեն ասում են մարդու նկատմամբ, «Свято место пусто не бывает», դες բան չկա, կամ Աստվածն է տիրում, կամ սատանեն, ուրիշ վիճակ չկա, ուրիշ դրություն չկա, գոյություն չունի, սատանեն է այսօր տիրում Հայաստանում, Կորչի Նիկոլը